السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے آرگنیلی ڈسکس کرنی ہے وہ ہے پلاسٹڈس۔ اس سے پہلے ہم مائٹوکانڈریا اور رائبوسومز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ پلاسٹڈس کچھ آرگنیلیز ہوتی ہیں جو کچھ اسپیسیفک آرگنیزمس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ کون کون سے آرگنیزمس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں، ان کا فنکشن، ان کا اسٹرکچر ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کریکٹر پلاسٹڈ کا وہ یہ ہے کہ یہ ڈبل ممبرین بونڈڈ آرگنیلیز ہیں۔ جس طرح ہم نے مائٹوکانڈریا کو دیکھا تھا کہ اس کے اندر بھی 2 ممبرینس ہوتی ہیں، اس طرح سے پلاسٹڈ کے اندر بھی 2 ممبرینس ہوتی ہیں، یہ ڈبل ممبرین بونڈڈ آرگنیلیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پلاسٹڈس فوٹو سنتھیٹک آرگنیزمس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں۔ فوٹو سنتھیٹک آرگنیزمس کون کون سے ہیں؟ پلانٹس اور الجی۔ پلانٹس اور الجی کے اندر یہ پلاسٹڈس پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو آرگنیزمس ہیں، اینیملز، فنجائی، بیکٹیریا، ان کے اندر یہ پلاسٹڈس ایبسنٹ ہوتے ہیں، پلاسٹڈ ان کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ان پلاسٹڈ کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ پلاسٹڈس فوٹوسنتھسس میں ہیلپ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پولینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ مالیکیولز کی سٹوریج میں ہیلپ کرتے ہیں، ڈفرینٹ مالیکیولز کو سٹور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ فوٹوسنتھسس، پولینیشن اینڈ آلسو ہیلپ ان اسٹوریج آف ڈفرینٹ کائنڈز آف مالیکیولز۔ ابھی ہم دیکھیں گے آگے اس پلاسٹڈس کی بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ان ٹائپس میں سے کون فوٹوسنتھسس میں ہیلپ کرتا ہے، کون پولینیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور کون سٹوریج میں ہیلپ کرتا ہے، اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو پلاسٹڈ کو ہم 3 مین ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس میں ہے کلوروپلاسٹ، کروموپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ۔ ابھی ہم ان تینوں کا اسٹرکچر اور تینوں کا فنکشن ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کلوروپلاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ بھی اسی طرح سے ڈبل ممبرین بونڈڈ آرگنیلی ہے۔ پلاسٹڈ ڈبل ممبرین بونڈڈ آرگنیلیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ کلوروپلاسٹ کیا ہے؟ ڈبل ممبرین بونڈڈ آرگنیلی ہے۔ اس کے بعد مائٹوکانڈریا کی طرح اس کی بھی جو آؤٹر ممبرین ہوتی ہے وہ سموتھ ہوتی ہے۔ کلوروپلاسٹ کی بھی جو آؤٹر ممبرین ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سموتھ ہوتی ہے، اور انر ممبرین سے کچھ اسپیسیفک اسٹرکچرز نکلتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تھائلاکوئڈس۔ تھائلاکوئڈس ارائز فرام انر ممبرین اور آؤٹر ممبرین کیا ہوتی ہے؟ سموتھ ہوتی ہے۔ اب یہ تھائلاکوئڈس کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی تھائلاکوئڈس کچھ سیک لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں، کچھ ممبرینس اسٹرکچر ہوتے ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ پگمنٹس، وہ پگمنٹس جو فوٹوسنتھسس میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تھائلاکوئڈ کے اندر۔ تو یہ کچھ کریکٹرز ہیں کلوروپلاسٹ کے۔ جب ہم کلوروپلاسٹ کا اسٹرکچر ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ تھائلاکوئڈ کا اسٹرکچر کلیئر ہو جائے گا۔ کلوروپلاسٹ ڈبل ممبرین بونڈڈ آرگنیلیز ہیں، ان کی آؤٹر ممبرین سموتھ ہوتی ہے، انر سے کچھ اسپیسیفک ممبرینس سیک لائک اسٹرکچرز نکلتے ہیں، سیک لائک یا سرکولر اسٹرکچر نکلتے ہیں، ان اسٹرکچرز کو ہم کہتے ہیں تھائلاکوئڈس۔ اور ان کے اندر، ان تھائلاکوئڈس کے اندر کیا پریزنٹ ہوتے ہیں؟ پگمنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ کلوروفل اور ڈفرینٹ پگمنٹس جو کہ فوٹوسنتھسس میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ ان تھائلاکوئڈس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھائلاکوئڈس ایک دوسرے کے اوپر ارینج ہو کے کیا بناتے ہیں؟ گرینم بناتے ہیں۔ اسٹاک آف تھائلاکوئڈس از کالڈ گرینم اور گروپ آف تھائلاکوئڈ از کالڈ گرینم۔ یہ اس طرح سے تھائلاکوئڈس سیک لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ارینج ہو کے، اس طرح سے ارینج ہو کے کیا بناتے ہیں؟ گرینم۔ اس کے بعد ان تھائلاکوئڈس کے اراؤنڈ جو فلوئڈ پریزنٹ ہوتا ہے، اس فلوئڈ کو ہم کہتے ہیں اسٹروما۔ فلوئڈ پریزنٹ اراؤنڈ تھائلاکوئڈس از کالڈ اسٹروما۔ تو ابھی ہم کلوروپلاسٹ کے اسٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ سارے کمپوننٹس، کلوروپلاسٹ کے یہ سارے کمپوننٹس آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کلوروپلاسٹ کا اسٹرکچر۔ اس میں یہ سب سے آؤٹر ممبرین ہے، یہاں پہ یہ سب سے آؤٹر ممبرین ہے۔ اس کے بعد یہ انر ممبرین، اور اس انر ممبرین سے دیکھیں کچھ اسٹرکچرز نکل رہے ہیں، سیک لائک اسٹرکچرز، اور ان اسٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھائلاکوئڈس۔ اور یہ تھائلاکوئڈس گروپ کی فارم میں ارینج ہوتے ہیں، کلسٹر کی فارم میں ارینج ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ایک سٹاک بناتے ہیں۔ اس سٹاک کو، اس گچھے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرینم کہتے ہیں۔ سنگل کو ہم گرینا بھی کہتے ہیں یا گرینم۔ اور ان تھائلاکوئڈس کے اراؤنڈ جو فلوئڈ پریزنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ جو فلوئڈ ہے، یہ اس فلوئڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟
स्टोमा। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट का हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बाद कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है? बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। पिगमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन थाइलाकोइड्स। ये जो थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन होती हैं, यहाँ पे ये जो अगर थाइलाकोइड इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये पिगमेंट्स लोकेटेड होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो स्ट्रोमा होता है उसका भी फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल होता है। तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन डिस्कस किए। इसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट को देखते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन की बात करें कि ये क्लोरोप्लास्ट किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये लीव्स के सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट होते हैं। और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनका ग्रीन कलर इन क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लास्टिड को डिस्कस करते हैं जो कि है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कुछ कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। इनका कलर ये या तो रेड हो सकते हैं, ऑरेंज, येलो और डिफरेंट टाइप्स के कलर्स इन क्रोमोप्लास्ट के हो सकते हैं। पीछे हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया। क्लोरोप्लास्ट का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर। और क्रोमोप्लास्ट और डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के हो सकते हैं। इनका ये कलर डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर क्या होता है? रेड होता है, ऑरेंज होता है या येलो होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर किस कलर के पिगमेंट प्रेजेंट है। रेड कलर के ज़्यादा हैं, ऑरेंज कलर के ज़्यादा हैं या येलो कलर के पिगमेंट ज़्यादा हैं, उस बेस पे उनका कलर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये मोस्टली फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और इन फ्रूट्स का और फ्लावर का जो ब्राइट कलर होता है वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प इन पोलिनेशन, जो कि पोलिनेशन में हेल्प करता है। और इसके बाद ये फ्रूट की डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है, सीड की डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। फ्रूट को डिस्पर्स होने में, सीड्स को डिस्पर्स होने में इन क्रोमोप्लास्ट का बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये फ्रूट्स का और फ्लावर्स का ब्राइट कलर इंसेक्ट्स को और डिफरेंट एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में वो एनिमल्स या इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। इसके बाद हमने ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करना है। ल्यूकोप्लास्ट कुछ और स्पेसिफिक प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता और इन्हें हम स्टोरेज प्लास्टिड भी कहते हैं। स्टोरेज प्लास्टिड मतलब इनका काम होता है स्टोरेज का। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते और ये हेल्प करते हैं इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उन सब चीज़ों की स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं, उनको स्टोर करने में ये हेल्प करते हैं। और ये किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं? उन सेल्स के अंदर जो फूड स्टोर करते हैं, या प्लांट के वो पार्ट्स जो फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि रूट्स वगैरह, स्टेम वगैरह, उनके सेल्स के अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन दोज पार्ट्स दैट स्टोर्स फूड। इसके बाद इनका फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ, एक्ट एज स्टोरेज हाउस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं या फिर लिपिड्स हो सकते हैं।